الله أكبر 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 تحيات الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, দেশ ও প্রবাস থেকে যারা এই ভিডিওটি দেখতেছেন সকলকে অসংখ্য অসংখ্য মোবারকবাদ। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কিভাবে বিতরের নামাজ আদায় করতে হয়। আমরা এই বিষয়টি কিন্তু অনেকে জানি না যে বিতরের নামাজটি কি, ওয়াজিব, সুন্নত নাকি নফল। বিতরের নামাজটি হচ্ছে ওয়াজিব, অর্থাৎ এই নামাজটা আপনাকে পড়তেই হবে। যদি বিতরের নামাজ আপনি না পড়েন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি গুনাহগার হবেন। তো আজকে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালভাবে দেখিয়ে দেব কিভাবে 3 রাকাত বিতরের নামাজ আদায় করতে হয়। তাই আমি আপনাদেরকে বলবো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই আপনাকে দেখতে হবে যদি আপনি বিতরের নামাজটা সঠিকভাবে শিখতে চান। যে নিয়তটা হচ্ছে অন্তরের বিষয়, আর নিয়ত ফিল কলব, আপনার অন্তরে যেটা ইরাদা করে, ইচ্ছা করে, সেটাকেই নিয়ত বলা হয়। এখন উদাহরণস্বরূপ আপনি ধরে নেন, আপনি যখন ওযু করতেছেন, আপনি ওযু করার সময় কিন্তু অটোমেটিকলি আপনার নিয়ত হয়ে গিয়েছে যে আপনি নামাজের জন্য নিয়ত করতেছেন। আমি 3 রাকাত বিতরের নামাজের নিয়ত করিতেছি, আল্লাহু আকবার, এতটুকু বললেই হয়ে যাবে। অথবা এতটুকু যদি বলতে না পারেন, যদি আপনি শুধু বলেন যে আমি বিতরের নামাজের নিয়ত করতেছি, আল্লাহু আকবার, এতটুকু বললেই হয়ে যাবে। তো আমরা নিয়তের বিষয়টাও জেনে নিলাম। তো চলুন এখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল ভাবে দেখে নেই কিভাবে বিতরের নামাজটা আমাকে আদায় করতে হবে। তো প্রথমে আমাকে উত্তম রূপে ওযু করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে। তো দাঁড়ানোর পরে আমরা নিয়তটা পড়ে নিলাম। নিয়ত পড়ার পরে আমি তাকবীর বলে হাত বেঁধে নেব। আল্লাহু আকবার। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافيني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافيني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. الله أكبر. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نخفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافيني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, এইভাবে আপনারা বিতিরের নামাজ আদায় করে নেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এবার বিতিরের সালাত আমরা দেখব। বিতিরের নামাজ কিভাবে? তো বিতিরের সালাতের ক্ষেত্রে আমরা 3 রাকাত বিতির, ওই যেটা বুখারীর 1147 নম্বর হাদিস, মাত্র যেটা বললাম আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকার হাদিস, রাসূল বিতির পড়তেন কয় রাকাত? 3 রাকাত। আচ্ছা, যেই জায়গাটা ঝামেলা সেটা হলো 2 রাকাত পর সালাম ফিরাইতেন, ফিরে আবার দাঁড়াইতেন কিনা। মুসনাদ আহমদ 25223 নম্বর হাদিস, হাদিসের সনদ হাসান সহিহ, বাকি নিঃসন্দেহে নিম্নে হাসান সনদ। এই হাদিসের মধ্যে আসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এশার সালাত আদায় করার পর ঘরে ঢুকতেন। ঘরে ঢুকার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাল্লা রাকাতাইনে 2 রাকাত নামাজ পড়তেন। পড়ার পর সুম্মা সাল্লা রাকাতাইনে আতওয়ালা মিনহুমা, আগের 2 রাকাতের চাইতে পরের 2 রাকাত অনেক লম্বা করে পড়তেন। পড়ার পর সুম্মা আওতারা বিসালাস, এরপর 3 রাকাত বিতির পড়তেন। লা ইয়াফসিলু ফিহিন্না, এই 3 রাকাতের মাঝে কোনো পার্থক্য করতেন না, মানে 2 রাকাত পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালাম ফিরাইতেন না, বরং আমরা যেভাবে পড়ি 3 রাকাত, এইভাবে 3 রাকাত পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালাম ফিরাতেন। কি বললাম? 2 রাকাত পরে কি ফিরাইতেন না? সালাম ফিরাইতেন না। লা ইয়াফসিলু ফিহিন্না, 2 রাকাতের মাঝে পার্থক্য করতেন না, মানে সালাম ফিরাতেন না। 2 রাকাত পরে বসতেন, বসার পর এরপর দাঁড়াতেন, এরপর 3য় রাকাত শেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতেন। আবু দাউদ শরীফের 1362 নম্বর হাদিস, এই হাদিসের মধ্যে আসছে আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে প্রশ্ন করছেন, বিকাম কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইউতির, আম্মাজান নবীজি বিতির কয় রাকাত পড়তেন? তা আম্মাজান কিভাবে জবাবটা দিছে দেখেন, কানা ইউতিরু বি আরবা ওয়া সালাসিন,
নবীজি ভিতির পড়তেন 4 রাকাত এবং 3 রাকাত। এটা কোনো কথা? কি বলতেন? 4 রাকাত এবং, আসলে একসাথে উত্তর দিতেন যে নবীজি 4 রাকাত পড়তেন অন্য নামাজ, 3 রাকাত পড়তেন ভিতির। 4 আর 3 কত হয়? 7। এরপরে বলেন ওয়াসিত্তিন ওয়াসালাসিন, 6 পড়তেন এবং 3 পড়তেন। 6 আর 3 কত হয়? ওয়াসামানিন ওয়াসালাসিন, 8 পড়তেন আর 3 রাকাত পড়তেন। 8 আর 3 11। ও আশরিন ওয়াসালাসিন, 10 পড়তেন আরো 3 পড়তেন। বাকি এই 13 রাকাতের আবার ব্যাখ্যা আছে। 8 রাকাত তাহাজ্জুদ, 3 রাকাত বিতির, এই 11 রাকাত। ফজরের আগে 2 রাকাত সুন্নত পড়তেন, এই হলো 13 রাকাত। ফজরের আগে 2 রাকাত সুন্নত, এই হলো কয় রাকাত? বলতে পারেন হুজুর ফজরের আগে 2 রাকাত সুন্নত কইলেও নাকি? ওই যে বুখারী 1147 নাম্বার হাদিসটা ইনসাফের সাথে পড়লে বুঝে ফেলবেন। এই হাদিসের ব্যাখ্যা ইবনে আব্দুল বার ইস্তিসকার নামক কিতাবের 2 নম্বর খণ্ড 100 নম্বর পৃষ্ঠায় উনি ব্যাখ্যা করেছেন। রসুল 4 রাকাত পড়তেন, পড়ার পর লম্বা সময় ঘুমাইতেন, ঘুমায় আবার উঠতেন, আবার 4 রাকাত পড়তেন, আবার লম্বা সময় ঘুমাইতেন। লম্বা সময় ঘুমাইতে ঘুমাইতে কোন নামাজটা আসে? ফজর। এর আগে রসুল ফজরের অক্ত আসার আগে ভিতির পড়তেন, পড়ার পর এরপর কোন নামাজটা আসে? ফজর। এই ফজরের আগে 2 রাকাত পড়তেন। 13, 11 আর 2 কত হয়? 13। এই 13 রাকাতের হাদিসওয়ালার ব্যাখ্যা হবে এইভাবে যে 13 রাকাত যদি কোনো হাদিসে আসে সেটাতে আসবে এইভাবে: 8 রাকাত তাহাজ্জুদ, 3 রাকাত বিতির, এই হলো 11 রাকাত। ফজরের আগে 2 রাকাত সুন্নত পড়তেন, এই হলো 13 রাকাত। আচ্ছা, 1 রাকাত বিশিষ্ট বিতির নামাজের নিয়ম কি? আল্লাহু আকবার, তারপরে সানা, তারপর আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, তারপর সূরা ফাতিহা, তারপর অন্য সূরা বলে রুকুতে চলে যান। রুকু থেকে আল্লাহুম্মা হাদিনি ফীমান হাদাইত ওয়া আফিনি ফীমান আফাইত, কুনুত পড়ে সরাসরি সিজদায় চলে যান। এটা এক সূরত। আরেক সূরত হলো সূরা ফাতিহা অন্য সূরার পরে দোয়া কুনুত পড়ে ফেললেন সরাসরি। সূরা ফাতিহা অন্য সূরা শেষ, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার। তারপর আল্লাহুম্মা হাদিনি ফীমান হাদাইত। আমাদের দেশে যেভাবে রুকুর আগে কুনুত পড়ে, এটাও আছে। কাবলাল রুকু ও বাদার রুকু, দুইটাই আছে আনাসের riwayat সহিহ বুখারীতে। এটাও করতে পারেন, বা রুকুটা আগে করেন, রুকু থেকে উঠে হাত তুলে দোয়া কুনুত পড়েন, তারপরে সরাসরি সিজদা, তারপরে আত্তাহিয়াতে বৈঠক, তারপরে সালাম, শেষ। 1 রাকাত নরমাল ভিতরে যেভাবে পড়েন এভাবেই, 3 রাকাত ওয়ালা ভিতরে 1 রাকাত যেভাবে, এখানেও একই নিয়ম। বিতিরের সালাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ সনদে যে হাদিসগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে প্রথমে 2 রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পরে 1 রাকাত পড়বেন। তো তাহলে আপনার সব বিতির হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে 8 রাকাত পরে আবার 2 রাকাত পরে 1 রাকাত পড়তেন। অর্থাৎ মূলত আল্লাহ নিজে বেজর, ইন্নাল্লাহা বিত্রুন ইউহিব্বুল বিত্রা, আল্লাহ নিজে বেজরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। তো দিনে যা পড়লেন নামাজ 2 2 4 4 করে, মাগরিবের 3 পড়ার কারণে সব বেজর হয়ে যায়। আবার রাতে যা যা পড়লেন শেষে 1 রাকাত পড়লে বেজর হয়ে যায়। তো প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি 2 রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবেন, তারপর দাঁড়িয়ে 1 রাকাত পড়বেন, সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ। এরপরে যেটা বিশুদ্ধ পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে 3 রাকাত একসাথে পড়ে ফেলবেন, দ্বিতীয় রাকাতে বসবেন না, বসবেন শেষবারে বসবেন। আচ্ছা, আর কুনুত কখন পড়বেন? রুকুর আগে না পড়ে? ইয়াকনুতু বা'দা রুকু ক্বাবলা রুকু, দুটোই হাদিসে আছে। আমরা হানাফি স্কুল অফ থটে যেটা পড়ি এটাও হাদিসে আছে। অনেকে বলে এগুলো হাদিসে নাই, না আছে, আপনি পড়বেন। আপনার পড়ার সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আপনি যদি বলেন না হানাফিরা যা আমল করে কিছুই হাদিসে নাই, এটা ভুল হবে। আপনি পড়েন, কি বলে, নাসবুর রয়া পড়েন, আলা তাখরিজে হেদায়ার যে হাদিসগুলো এনেছে হানাফি স্কুল অফ থটের উপর, কোন হাদিসের ভিত্তিতে ওনারা মাসালা করেছেন, ইসলামবাদ করেছেন, সব আপনি পাবেন ওখানে। ক্বাবলার রুকু বা'দার রুকু আছে, হাত তুলে আছে, হাত তোলা ছাড়া আছে, সবভাবে আল্লাহ রাসূল করতেন। তাহলে প্রথমে বললাম 2 রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পরে 1 রাকাত। দ্বিতীয় পদ্ধতি বললাম 3 রাকাত একসাথে, বৈঠক হবে শুধু শেষের বৈঠক। আর তৃতীয় পদ্ধতি আমরা হানাফিরা যেভাবে পড়ি, মাগরিবের থেকে ভিন্ন হলেই হবে। অনেকে বলে হানাফিরা যেভাবে বিতের পরে এটা মাগরিবের চেয়ে মতো হয়ে যায়, মাগরিবের চেয়ে মত থেকে ভিন্ন হয় না। এটা কে বলেছে? মাগরিবে তো আমরা কুনুত পড়ি না, মাগরিবে তো আবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর পড়ি না, হানাফিরা তো এটা পড়ে, তো এতেই কিন্তু ভিন্ন হয়ে যায়।